توشہ خانہ کیس میں عمران خان کے وارنٹ منسوخی کی درخواست پر ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے۔ عدالت نے عمران خان کی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کی درخواست خارج کر دی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں جی ٹی وی اسلام آباد کے نمائندے طاہر نصیر سے۔ طاہر، بتائیے گا مزید فیصلے کے حوالے سے؟ جی ریبا، دیکھیں، سابق وزیر اعظم عمران خان کی وارنٹ گرفتاری منسوخی کے حوالے سے آج درخواست دائر کی تھی اور وکلا نے یہ موقف اپنایا تھا کہ عمران خان 28 فروری کو اسلام آباد میں موجود تھے، لیکن بڑی عدالتوں میں جانا تھا، اس وجہ سے وہ پیش نہیں ہو سکے اور وارنٹ گرفتاری منسوخ کیے جائیں، جس پر محفوظ شدہ فیصلہ اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے سنا دیا ہے اور عدالت نے یہ کہا ہے کہ وارنٹ گرفتاری منسوخ کرنے کے لیے ملزم کا خود عدالت میں پیش ہونا ضروری ہے، جب تک اگر کوئی ایسی وجوہات بیان نہ کی جائے، کیونکہ عمران خان نے کل وہاں پہ جلسہ بھی کیا ہے، تو عدالت نے محفوظ شدہ فیصلہ سناتے ہوئے عمران خان کے وارنٹ گرفتاری برقرار رکھے ہیں اور جو منسوخی کی درخواست دائر کی گئی تھی عمران خان کی وکلا کی جانب سے، اس کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ اس درخواست کے اوپر جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ عدالت کی جانب سے بعد میں جاری کیا جائے گا، تاہم ابھی مختصر فیصلے میں عدالت نے اقرار دیا ہے کہ عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار رہیں گے، منسوخی کی درخواست مسترد کی جاتی ہے۔ جی اچھا طاہر، یہ بھی بتائیے گا اب پی ٹی آئی کا کیا لاہ عمل ہو سکتا ہے؟ پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم کوئی حل نکال سکتی ہے اب اس کے بعد؟ جی دیکھیں، یہ تو ماتحت عدالت تھی، اب اس فیصلے کے خلاف جو پاکستان تحریک انصاف کے وکلا ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس فیصلے کی اٹیسٹڈ کاپی لے کے وہاں پہ درخواست دائر کی جا سکتی ہے، تاہم یہاں پہ جب آج وکلا پیش ہوئے تھے تو انہوں نے کہا تھا اس حوالے سے کچھ ججمنٹس بھی موجود ہیں، عدالت نے پی ٹی آئی کے وکلا سے ججمنٹس بھی مانگی تھی، لیکن وہ ججمنٹس پیش نہ کر سکے، اور جو اطلاع ہے کہ اگر کسی ملزم کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوتے ہیں تو وہ وارنٹ گرفتاری اس وقت تک منسوخ نہیں ہو سکتے جب تک ملزم خود سرنڈر نہ کرے۔ اب جو پاکستان تحریک انصاف کے وکلا ہیں، جن میں علی بخاری، کیسر امام اور دیگر ہیں، وہ اس فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کریں گے اس فیصلے کے خلاف، کیونکہ کل اسلام آباد کی ماتحت عدالت نے عمران خان کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہے۔ گزشتہ سماعت کے اوپر بھی جب وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے اس وقت عمران خان کے اوپر توشہ خانہ کیس میں فرد جرم عائد ہونا تھی، تاہم وہ پیش نہیں ہوئے۔ اب جو وکلا ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے۔ جی ٹھیک ہے، ابھی درخواست تو خارج ہو گئی ہے، اس فیصلے پر سب کی نظریں لگی ہوئی طاہر نصیر، تو اب ذرائع کیا بتاتے ہیں؟ کل عمران خان پھر عدالت میں پیش ہو رہے ہیں؟ جی دیکھیں، آج جو علی بخاری جو ان کے وکیل تھے انہوں نے یہ موقف اپنایا تھا جب میڈیا سے گفتگو کی تھی کہ اگر وارنٹ گرفتاری منسوخ ہوتے ہیں تو کل ہر صورت عمران خان عدالت پیش ہوں گے، لیکن اگر ان کو راستہ نہیں ملا تو وہ کیسے پیش ہوں گے؟ اب جو تمام نظریں ہیں جو پی ٹی آئی کے وکلا کی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پر ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کریں گے، اور وہاں پہ کیونکہ اس حوالے سے جو علی بخاری ہیں انہوں نے عدالت میں یہ بھی موقف اپنایا تھا کہ ہم نے وارنٹ کی تعمیل کر دی ہے، ہمیں موصول ہو چکی ہے، تاہم عمران خان کو بیماری کی وجہ سے ڈاکٹروں نے سفر کرنے سے منع کیا ہوا ہے، اس وجہ سے وہ عدالت پیش نہیں ہو سکتے، تو وارنٹ گرفتاری منسوخ کی جائے۔ لیکن اب اسلام آباد ہائی کورٹ سے اگر وارنٹ گرفتاری منسوخ ہوتے ہیں تو کل جیسا علی بخاری نے جو ان کے وکیل تھے انہوں نے گفتگو کی تھی کہ کل ہر صورت عمران خان پیش ہوں گے۔ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف مل جاتا ہے تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ کل عمران خان ضلع کچہری میں لازمی پیش ہوں گے۔ جی اچھا طاہر نصیر، یہ بھی بتائیے گا جو سماعت ہوئی ہے وکلا کی جانب سے کیا دلائل دیے گئے؟ مکمل سماعت کے حوالے بتائیے گا۔ جی دیکھیں، آج جب یہ درخواست دائر کی گئی تو وکلا برادری سے انہوں نے یہ موقف اپنایا تھا کہ عمران خان بیماری کی وجہ سے عدالت پیش نہیں ہو سکتے۔ 28 فروری کو وہ یہاں پہ اسلام آباد آئے ضرور تھے، لیکن جو سپیریئر کورٹ ہے وہاں پہ پیش ہونا ضروری تھا، تو وہ اسلام آباد کی زیادہ سردی کی عدالت میں پیش ہوئے، اور اس کے علاوہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پیش ہوئے۔ جو وکلا نے موقع اپنایا تھا کہ اعلیٰ عدالتوں کو پہلے ترجیحات دی جاتی ہیں، عمران خان کو صحت کے مسائل ہیں، ڈاکٹر سفر سے گریز کرنے کا مشورہ بھی دے رہے ہیں، اور سیشن عدالت میں عدم پیشی حالات کے باعث بھی جان بوجھ کر نہیں کی گئی۔ یہ استدعا کی گئی تھی کہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری منسوخ کی جائے، عمران خان کو عدالت ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا موقع دے، یہ بھی استدعا کی گئی تھی، اور یہ بھی کہا گیا تھا جو درخواست دائر کی گئی تھی کہ طبی بنیادوں پر استثناء مانگا جا رہا ہے، جبکہ جو وکلا ہیں وہ یہ بھی موقف اپنا رہے ہیں کہ عمران خان کی جان کو شدید خطرات لاحق ہے۔ اس سے قبل ہم نے اسلام آباد کی مقامی عدالت سے کیس جوڈیشل کمپلیکس میں ٹرانسفر کرنے کی بھی درخواست دائر کی تھی جو مسترد کی جا چکی ہے، تاہم جو سیکورٹی خدشات ہیں اس وجہ سے عمران خان پیش نہیں ہو رہے، اور طبی بنیادوں کے اوپر بھی ان کو سفر کرنے سے ڈاکٹروں نے منع کیا ہے، تو ان کے جو ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں ان کو منسوخ کیا جائے۔ تاہم عدالت نے دلائل سننے کے بعد یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ کچھ دیر قبل یہ مختصر فیصلہ سنایا ہے عدالت نے، اور عمران خان کے وارنٹ گرفتاری برقرار رہیں گے،
वारंट गिरफ्तारी मनसूखी की जो दरख्वास्त दायर की गई थी इमरान खान के वकला ने, वो मुस्तरद कर दिया। अब वकला ये कह रहे हैं कि इमरान खान कहे कि यहाँ से अदालती फैसला मिलने के बाद वो इस फैसले को चैलेंज करेंगे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज ही दरख्वास्त दायर करेंगे। जी अच्छा, तो ताहिर नसीर ये भी बताइएगा, कल हमने देखा था जिस तरह हंगामी इजलास भी तलब किया गया था इमरान खान की ज़ेर सदारत, कानूनी मुशीरान भी वहाँ पर मौजूद थे, तो वहाँ पर क्या फ़ैसले किए गए कि ये फ़ैसला हुआ है कि इमरान खान को 7 मार्च में जब अदालत में तलब किया गया ज़ाती हैसियत में, तो इनको वहाँ पर पेश किया जाएगा हर सूरत अगर अदालत बुलाती है इमरान खान को? जी देखिए, जिस तरह उनके वकला हैं वो तो सिर्फ सिक्योरिटी खदशात का एक बहाना बना रहे हैं कि सिक्योरिटी खदशात की वजह से कचहरी में कुछ भी हो सकता है, वहाँ पे आम साइलिन भी हैं। अगर वकला का ये कहना है कि अगर इमरान खान को किसी और अदालत में इनका केस ट्रांसफ़र किया जाता है, जैसे जुडिशल कम्प्लेक्स है, तो वहाँ पे इमरान खान पेश होंगे। लेकिन कल ये भी फैसला किया गया था कि जो वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं उस फैसले को भी चैलेंज किया जाएगा, और आज वो फैसला चैलेंज तो किया गया है, लेकिन अदालत ने वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दिया है जो नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी की मनसूखी की दरख्वास्त थी। अब जो वकला है, जो कानूनी टीम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो इस बात पर मुशावरत कर रही है कि यहाँ से फैसला मिले तो फौरी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया जाए, और जो वकला बरादरी हैं वो इस उम्मीद के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे कि वहाँ से उनको रिलीफ मिलेगा। लेकिन कानून ये कहता है कि अगर किसी मुलजिम के वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं तो जब तक वो अदालत में खुद अपीयर नहीं होता, सरेंडर नहीं करता, उस वक्त उसके वारंट गिरफ्तारी मनसूख नहीं किए जा सकते। तहम अब अदालत आलिया में जो दरख्वास्त दायर की जाएगी, वहाँ पे क्या ग्राउंड ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला लेते हैं, वो जो दरख्वास्त दायर करेंगे उसमें मालूम हो सकेगा। क्योंकि वारंट गिरफ्तारी मनसूख होने के लिए कोई ग्राउंड जो है वो ऐसे रियल ग्राउंड होने चाहिए जिस बुनियाद पर वारंट गिरफ्तारी मनसूख हो। लेकिन यहाँ पे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जाएगी उसमें ये मौक़िफ़ अपनाया जाएगा कि तिब्बी बुनियादों पर इमरान खान पेश नहीं हो सके 28 फरवरी को, तो वारंट गिरफ्तारी जारी की गई है वो मनसूख किए जाए। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब दरख्वास्त दायर की जाएगी तो उसके बाद क्या आज वो दरख्वास्त समाज के लिए मुकर्रर होती है या नहीं, क्योंकि यहाँ से अदालती फैसला लेना है, अदालती फैसला लेने के बाद यहाँ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाना है, वहाँ पे जो कॉपी ब्रांच है वहाँ पे दरख्वास्त दायर की जाएगी, उसके बाद मालूम होगा कि क्या वारंट ताहिर नसीर, आपसे मज़ीद भी इस हवाले से अपडेट लेंगे। इस वक्त अरसलान रफ़ीक भट्टी, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अरसलान रफ़ीक भट्टी, बताइएगा अब क्या सूरत हाल बनती हुई देख रहे हैं आप? सारी नज़रें तोशा खाना केस पर ही थी कि क्या फ़ैसला आता है, अब एक बार फिर से दरख्वास्त खारिज कर दी गई है, तो अब क्या सूरत हाल बनती देख रहे हैं आप? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बिलखुसूस इमरान खान के लिए एक बड़ा सेटबैक है, चूँकि तोशा खाना से मुतल्लिक जो दरख्वास्त पर समाअत जारी है इस कोर्ट में, ये केस बहुत एडवांस स्टेज तक पहुँच चुका है। और आपको याद होगा कि 28 फरवरी को इसी केस के अंदर इमरान खान साहब पर फर्द जुर्म आयद होनी थी, और उसी मकसद के लिए उन्होंने 28 फरवरी को इस अदालत में के सामने पेश होना था। लेकिन वो दीगर केसेस में तो इस्लामाबाद में आकर मुख्तलिफ अदालतों में पेश हुए थे, लेकिन उन्हें अंदाजा था, उनकी वकला टीम को अंदाजा था कि अगर वो तोशा खाना से मुतल्लिक जो कोर्ट में केस जारी है यहाँ पर अपेयर हुए तो फर्द जुर्म आयद हो जाएगी, और जिसके बाद केस बहुत तेजी के साथ अपने मंतकी इंजाम की जानिब बढ़ेगा। इसको डिले करने के लिए उस दिन इमरान खान साहब पेश नहीं हुए थे। यही वजह थी कि नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे, और उसके बाद उनकी तमील का प्रोसेस मुकम्मल हुआ। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कोशिश की गई कि उनकी जो नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी के जो हुक्म था उसको मनसूख करवाया जा सके, लेकिन वो नहीं हो सका। तो अब अगर जो सूरत हाल बन गई है तो दो ऑप्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास रह गए। एक तो डेफिनेटली वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे, उनका राइट है, और अगर उन्हें फौरी तौर पर वहां से रिलीफ नहीं मिलता तो फिर इस तनाजुर के अंदर इस्लामाबाद की पुलिस, इस्लामाबाद की अदालत के अहकामात की रोशनी में कानूनी लिहाज से इमरान खान को गिरफ्तार करके कल अदालत के सामने पेश करने के लिए उसकी वो पाबंद भी हो जाती है और मजाज भी हो जाती है। तो ये एक बड़ा एक सेटबैक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। अगरचे कि माजी के अंदर हम देखते हैं कि छुट्टी के रोज हो या कोई भी दिन हो तो उसकी दरखास्तों के ऊपर बहुत क्विक रिस्पॉन्स आता रहा, लेकिन अब शॉर्ट टाइम है। आज उनकी टीम इस बात पर गौर व फिक्र कर रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया जाए इस अदालत के फैसले के खिलाफ, ताकि वहां से कुछ उन्हें रिलीफ मिल सके। अगर ये रिलीफ नहीं मिलता तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो जाएगी, और इमरान खान साहब वो बिल्कुल इस मूड में दिखाई नहीं देते कि वो तोशा खाना केस में आके इस अदालत के सामने पेश हों और फर्द जुर्म आयद होने का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल हो, क्योंकि उनके पास एक रास्ता है कि वो पेश ना हो और इसके अंदर इसको ये मामला तूल इख्तियार करे। लेकिन उन्होंने इमरान खान साहब की जानिब से एक ऑप्शन आई थी कि वो वीडियो लिंक के जरिए से ज्वाइन कर सकते हैं,
लेकिन वो भी उनकी जो एक उन्होंने खत लिखा था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, उस हवाले से कोई मुतल्लिका अदालतों की जानिब से कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया। तो अब लगता ये है कि अल्टीमेटली इस केस में उनको अपेयर होना पड़ेगा, और अगर वो अपेयर नहीं होते तो फिर इस्लामाबाद पुलिस अदालत अहकामात की रोशनी में उन्हें गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने की बिल्कुल, एक बार फिर सूरत हाल गंभीर होती हुई दिखाई दे रही है। सुहेल इकबाल भट्टी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया एडवोकेट शहाब ओस्तो साहब ने, और इसी हवाले से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया एडवोकेट शहाब ओस्तो साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। तो अब आप क्या देख रहे हैं पीटीआई के पास इस फैसला आने के बाद, अब क्या कानूनी ऑप्शंस मौजूद हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो जो मुल्जिम होता है उसको अपनी जमानत के लिए कोर्ट के सामने या कोर्ट में जाके सरेंडर करना होता है। ये तो बुनियादी एक उसूल है। जब तक वो सरेंडर नहीं करेंगे कोई भी कोर्ट उनको जमानत नहीं देगी। आपने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट में भी जब तक वो खुद गए नहीं उस वक्त तक जो है लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी एप्लीकेशन पे कोई हियरिंग नहीं की। अभी जो सेशन जज के पास ये गए और न जाने की वजह से वो रिजेक्ट हुई है। अब इनके पास ऑप्शन है कि ये हाई कोर्ट जाएं, लेकिन हाई कोर्ट में भी ये जाके इनको पर्सनली जाके पेश होना पड़ेगा। तो चूंकि अब वो अभी तक जिस तरीके से उनका चल रहा है मामला, वो ज़्यादातर तो यही कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो टाइम गेन करते रहें। और कल जो पुलिस गई थी इनको गिरफ्तार करने के लिए इस्लामाबाद से, तो इनको ये भी यकीनन होगा खदशा कि अगर वो घर से निकलेंगे और इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे या इस्लामाबाद में लैंड करेंगे तो हो सकता है कि वहाँ पे इनको गिरफ्तार कर ले इस्लामाबाद पुलिस। तो इसलिए इनको एक हो सकता है लाहौर से, लाहौर हाई कोर्ट से एक राहदारी की या एक ट्रांजिशनल। जी बिल्कुल ठीक है। अब देखना होगा कि इमरान खान कल पेश होते हैं या फिर इनकी जो कानूनी टीम है वो क्या आगे से लाहे-अमल तैयार करती है। एडवोकेट शहाब ओस्तो साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बेहद शुक्रिया। सुहेल इकबाल भट्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल साहब बताइएगा, जिस तरह अभी आपने भी गुफ्तगू सुनी होगी, तो इमरान खान की जो कानूनी टीम है वो मुसलसल मुशावरत तो कर रही है, इजलास भी हो रहे हैं, लेकिन क्या उनको इस बात का इदराक नहीं है, उनको इस बात का नहीं है कि अगर इमरान खान पेश नहीं होंगे अदालत में तो उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है? इमरान खान की टीम को इदराक से पहले तो सबसे पहले इमरान खान साहब को इदराक होना चाहिए। हम देखते हैं कि कोई भी ऐसा दिन नहीं गुजरता जब इमरान खान साहब ने कानून की पासदारी, इंसाफ की पासदारी का दर्ज न दिया। वो हमेशा कहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर होता है, वो कानून का, अदालतों का एहतराम करते हैं। लेकिन हैरान कुन तौर के ऊपर जब गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद की टीम जमान पर पहुंची थी तमील करवाने के लिए वारंट गिरफ्तारी से मुतल्लिक, तो जिस किस्म का उनके लिए वहाँ सलूक किया गया और यहाँ तक शिबली फराज साहब की जानिब से गलत बयानी की गई कि वो यहाँ पे है नहीं, तो वहाँ पे भी लगा कि उनकी टीम और खुद अपने आप को जो कानूनी प्रोसेस है उससे मावरा समझते हैं। वो कहते हैं कि उनको सिक्योरिटी का रिस्क है, उन्हें मुख्तलिफ मसाइल का सामना है, उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए। लेकिन कानून की नज़र में आपको सिक्योरिटी तो फराहम की जा सकती है, लेकिन स्पेशल ट्रीटमेंट आपको नहीं मिल सकता। लाहौर हाई कोर्ट की जैसे कि अभी एग्जाम्पल दी गई, अब अगर वो जमानत चाहते हैं तो उन्हें डेफिनेटली अदालत के सामने अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा, पेश होना पड़ेगा, और उसके बाद कानून के मुताबिक फर्द जुर्म उन पर आयद होनी है। उसके लिए भी उनको अदालत के सामने अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा, पेश होना पड़ेगा। फर्द जुर्म के अंदर जब चार्जशीट उन्हें किया जाएगा तो उनका जवाब उन्हें देना पड़ेगा, भले वो नफी में दें या हाँ में दें। तो अब मामला ये है कि कानून की पासदारी का सवाल है। इमरान खान साहब जो स्पेशल ट्रीटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो सिक्योरिटी रिस्क का मामला हो या उनकी टीम ये समझती है कि वो बहुत बड़े पॉपुलर लीडर हैं, उन्हें इस किस्म का जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उसकी रोशनी में उन्हें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, तो वो नहीं मिल सकता। अल्टीमेटली कानून के मुताबिक सारा प्रोसेस मुकम्मल होना है और उनको चाहिए कि अपने आप को सरेंडर करें। अगर वो लास्ट सुहेल साहब, आपको लगता है क्या है, वजह क्या लगती है, क्यों इमरान खान अदालत में पेश होने से गुरेजा है, क्यों इतना खौफ दिखाई दे रहा है उनकी कानूनी टीम की जानिब से? अगर हम देखें या फिर उनकी जो मरकजी क़यादत है, कोई नहीं चाह रहा कि इमरान खान अदालत में पेश हों, वजह क्या लगती है आपको? देखिए, ये वजह बिल्कुल वाज़ेह है। इमरान खान साहब खुद इस बात, उनके माइंड के अंदर जो खदशात हैं वो खुद वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि उनसे मुतल्लिक जो जिनकी हुकूमत के ऊपर वो इल्ज़ाम आयद करते हुए दिखाई देते हैं कि उनका फैसला हो चुका है कि उन्हें गिरफ्तार करना चाहते हैं। वो इमरान खान साहब खुद कह चुके हैं कि ये लोग मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं। तो अब इमरान खान साहब को इस बात से क्लैरिटी है कि जो केसेस जिस एडवांस स्टेज पर पहुंच चुके हैं,
اب اس کے اندر گرفتاریاں دور زیادہ دکھائی نہیں دے رہی اگر کیسز ان کے فیصلہ ان کے حق میں نہیں آتا. اور جو توشہ خانہ کا کیس ہے وہ اتنا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے جس کے اندر ابتدائی اسٹیج کے اوپر الیکشن کمیشن اپنا فیصلہ دے چکا جس میں ان کی نااہلی کا فیصلہ تھا ان کی اپنی اسٹیٹمنٹ کی روشنی میں, ان کے اپنے بیانات کی روشنی میں, ان کے اپنے ایفیڈیوٹ کی روشنی میں. اب اس کیس کے اندر بہت یہ سیریس کیس ہے اور جتنے اس کے اندر ایویڈنس موجود ہیں یہ بہت شارٹ ٹائم کے اندر یہ کیس کنکلوڈ ہو سکتا ہے. تو ان کی جو لیگل ٹیم ہے ان کی کوشش ہے تو اس معاملے کو طول دیا جائے, اس معاملے کے اندر التوا بالکل دکھائی یہ دے رہا ہے کہ معاملے کو طول دینا چاہتی ہے عمران خان کی جو لیگل ٹیم ہے. سہیل اقبال بھٹی بیورو چیف اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کا بھی ہے شکریہ. ہمارے نمائندے طاہر نصیر بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, انہوں نے بھی ہمیں اپڈیٹ کیا, آپ دونوں کا بھی ہے شکریہ.